الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah amma ba'du. Alhamdulillah muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita pagi ini, muka surat 49. Al-Wusul ila al-Madinah. Qala al-musannif rahimahullah, al-Wusul ila al-Madinah awwalu jum'atin fil Islam, awwalu khutbatin fil Islam. Sampai ke Madinah. Nabi selamat sampai ke Madinah. Sebelum ni ke Quba. Quba pun termasuk dalam bumi Madinah. Nabi sampai ke Quba hari kedua kan? 2 Rabiul Awal. Jadi peristiwa hijrah Nabi ini kemudian dijadikan sebagai takwim. Surat-surat ni dulu tak ada tarikh. Maka zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, untuk sistem file, Sayyidina Umar berbincang dan kena letak tarikh. Kan surat dia ada rujukan tuan, rujukan kami, tarikh bila dia nak simpan rekod-rekod surat masuk dan surat keluar. Maka dibincang pada zaman Sayyidina Umar, kita kena letak tarikh. Kalau setakat letak hari dan bulan, nanti kita lupa ni surat tahun lepas ke, surat tahun ni ke, surat yang 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, 7 tahun lepas. Jadi Sayyidina Umar dia memerintah lepas Sayyidina Abu Bakar. Dia kata surat perlu ada tahun, hari, bulan, tahun. Maka banyaklah cadangan. Ada yang cadang kita jadikan tahun Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu tahun pertama, lepas tu tahun kedua, tahun ketiga. Ukok dari situ. Ada yang kata daripada pelantikan Nabi tu kita kira tahun pertama. Tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian. Ada yang kata daripada kelahiran Nabi. Nabi lahir tu kira dah. Banyak cadangan, tapi hasil mesyuarat ni keputusannya ambil tahun hijrah. Ambil tahun hijrah, tapi mereka tak ambil bulan Rabiul Awal. Mereka ambil daripada Muharram. Muharram kira awal tahun. Pasal apa ambil daripada Muharram? Kan kita duk sambut Ma'al Hijrah. 1 Muharram je Ma'al Hijrah. Sedangkan hijrah Nabi bulan Rabiul Awal. Ni soalan macam ni perlu kita jawab. Kita mengaji, kita kena tahu kenapa sambutan Ma'al Hijrah 1 Muharram. Kenapa tak sambut Rabiul Awal? Patutnya kita sambut Rabiul Awal Nabi sampai ke Madinah. Rabiul Awal Nabi kita lahir. Rabiul Awal juga hijrah Nabi, kan? Hari Nabi wafat pun Rabiul Awal. Wiladah, maulid, wafat dan hijrah semua Rabiul Awal. Tapi pasal apa? Rabiul Awal kita sambut maulidnya, kita tak sambut pun hijrah. Hijrah kita sambut 1 Muharram. Pasal apa? Jawapannya, kita tengok baliklah pengajian kita sebelum ni, kan ada Bai'ah Aqabah. Bai'ah dekat Mina, tempat melontar jamrah Aqabah. Orang-orang Madinah jumpa Nabi di situ, buat pertemuan sulit, dan mereka ajak ambil berat dekat Nabi, keselamatan Nabi, ajak sungguh-sungguh, mailah duduk dengan kami Madinah. Kalau orang Mekah tak mau, orang Taif tak mau, kami sediakan tanah. Kami boleh buat rumah gotong royong. Mai, bukan Nabi je, semua orang Islam, mai duduk dengan kami. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Lebih kurang gitulah. Mereka pujuk Nabi 2 kali, mereka mai jumpa Nabi. Mereka mai buat haji. Nabi ambil kesempatan tu untuk jumpa kabilah-kabilah yang tertarik dengan Nabi ni, orang Madinah. Nabi pergi kemah-kemah tu di Mina, di Arafah.
Nabi pergi jumpa, Nabi perkenalkan diri. Sebab orang tak kenal, kena perkenal diri. Dan benda ni diambil oleh, kita tengok calon-calon pilihan raya kan. Kempen satu bab, pergi jumpa, pergi perkenal diri. Saya nama sekian, saya ni cerita latar belakang diri, bagi kenal. Kalau bertanding pilihan raya, orang kampung semua tak kenal, duk tengok gambar je kot pokok-pokok, kot jalan lah melalui handset lah kan. Tak jadi. Dia kena pergi jumpa. Dia kena hemoi, pergi salam, pergi jumpa, tepuk-tepuk bau sikit. Tepuk bau tu, hak kena tepuk tu, dia simpan tepuk tu, dia duduk rasa 3-4 hari tu. Jadi Nabi pergi jumpa seorang-seorang, hak laki Nabi salam, hak perempuan tak salam lah. Jadi Nabi berjaya atuk satu pertemuan sulit di Aqabah. Aqabah tu tempat lontar tu, Jamratul Aqabah. Sebab tu dinamakan Bai'ah Al-Aqabah. Kali pertama, musim haji tahun tu. Lepas tu 1 tahun lagi, Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah. Perjanjian Aqabah kali kedua. Jadi musim haji, bulan apa haji? Haji tentulah Zulhijjah. Haji tentulah Zulhijjah. Melontar tentulah hari ke-11, 12, 13. Kemudian, bila ni nak balik, Nabi menghantar Sayyidina Mus'ab dan Abdullah bin Ummi Maktum. 2 orang ni untuk menjadi guru mengajar Quran di Madinah. Jadi, musim haji Zulhijjah, mereka balik tu terang nak sampai Muharram lah. Jadi, permulaan hijrah, Allah mengizinkan hijrah pada bulan Muharram. Sebab tu sambut ma'al hijrah Muharram. Cuma Nabi pergi lambat sikit. Orang lain pergi dah. Bai'ah kali pertama tu, Sayyidina Mus'ab dan Abdullah bin Ummi Maktum dah pergi dah. Lepas musim haji, rombongan Madinah balik, Nabi hantar 2 orang ni pulang bersama-sama jemaah Madinah. Tugas mereka berdua mengajar Quran, mengajar Islam dan berdakwah secara bil hikmah kepada penduduk-penduduk Madinah. Sehingga berita tentang Islam ni disebut-sebut. Semua rumah dah viral dah. Islam Muhammad, Mus'ab, Abdullah bin Ummi Maktum, Madinah. Riuh rendah dah. Sebab itulah sambut 1 Muharram. Awak tak sambut Rabiul Awal. Rabiul Awal tu Nabi hijrah. Nabi hijrah hujung Safar sampainya ke Madinah. Ada kata 2 Rabiul Awal. Ada yang kata 12 Rabiul Awal. Okey, jelas kan? Jadi jawapan dia ialah li'anna ibtida' al-azmi 'ala al-hijrati kana fil Muharram. Kerana permulaan azam untuk berhijrah pada bulan Muharram. Bukan takat azam, sudah ada beberapa orang yang pergi bulan Muharram tu. Cerita-cerita Abu Salamah, dia pergi awal lagi. Dia pergi awal lagi. Dia sebelum bai'ah tu dia dah pergi dah. Mungkin dia pergi Zulhijjah, dia pergi dah. Lepas tu sahabat pakat pergi, Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar, pakat pergi bulan Muharram, bulan Safar. Nabi lewat. Nabi tunggu izin khas, baru Nabi pergi. Dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dalam kitab, saya ada kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Dr. Akram Diya Al-Umari. Dia sebut macam tu lah. Dia kata, idh bai'atul aqabah al-thaniyah waqa'at fi athna'i dhil hijjah wa hiya muqaddimatun lil hijrah. Kerana perjanjian Aqabah berlaku musim haji Zulhijjah. Dan perjanjian itu menjadi titik mula muqaddimah kepada hijrah. Jemputan, dia jemput. Dia pun duk ajak, jom lah. Mai lah. Mai lah. Pegang tangan Nabi, salam dengan Nabi. Dah heret Nabi balik Madinah. Nabi kata, tak boleh. Aku hantar orang aku dulu. Aku tunggu izin khas. Adab Nabi dengan Allah. Allah izin pi pun Nabi tak pi lagi. Nabi suruh sahabat-sahabat pi. Sayyidina Abu Bakar nak pi. Nabi kata, tunggu dulu. Mungkin Allah pilih kamu jadi peneman aku. Gitu. Maka munasabahlah dijadikan permulaan tahun daripada hijrah, yakni dari Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Macam tu. Okey, harap jelas benda tu. Kalau ada orang tanya, orang hak pandai dia tanya, tak pandai tak tanya. Nak tanya pun tak erti. Orang yang mengaji dia tanya, pasal apa sambut
Muharram. Patutnya sambut Rabiul Awal. Patutnya tahun ni mula Rabiul Awal. Pasal apa tahun mula? Muharram, Safar, pasal apa Rabiul Awal jadi bulan ketiga. Patut bulan pertama Rabiul Awal lah. Sebab Rabiul Awal ni kelahiran Nabi, kewafatan Nabi, hijrah Nabi. Kita tak tahu nak jawab pula. Tak apa, pagi ni saya bagi jawapan lah. Kalau ada orang tanya, kita dah jawab soalan tu. Muka surat 48. Sampai ke Madinah. Okey. Lamma kharaja ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba qasidan al-Madinah ahatat bihi al-ansar wa hum mutaqalliduna suyufahum farihin mustabshirin. Orang-orang Ansar mengelilingi Rasulullah ketika baginda keluar dari Quba. Ni pun bukan tunggu di Madinah. Mereka dapat tahu kata Nabi berhimpun dengan sahabat di Quba. Nabi suruh sahabat jalan dulu. Nabi jalan belakang dengan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat muhajirin ni berhimpun di Quba. Kemudian bila nak berjalan, Nabi suruh sahabat jalan dulu. Inilah ketua pemimpin. Duduk belakang. Apa-apa pun dia jaga kawal ikut belakang. Suruh mereka masuk dulu. Itu pemimpin yang bagus. Macam kita lah kalau kita bawa makcik, pakcik ni ke airport kan. Kalau ada 2 orang lagi bagus. Seorang jalan depan, seorang jalan belakang. Betul tak? Kalau ada 2 orang, seorang jalan depan, pimpin jemaah, nak pergi umrah lah. Seorang jalan belakang. Saya suka 2 orang. Depan pun kena ada juga. Kalau kita ke tepi dulu. Mereka tercangak-cangak. Nak pergi kot mana Ustaz? Tetapi kot ni, dia masuk kedai lorong merata. Ada 2 orang bagus lagi lah. Tapi Nabi ambil sikap suruh sahabat lupi. Nabi jaga kot belakang. Biar mereka sampai selamat semua. Nabi pastikan semua jalan selamat. Baru Nabi jalan belakang. Jadi orang Madinah tahu Nabi ada di Quba. Nabi buat masjid Quba. Orang Madinah pi ke Quba. Mereka pi ni nak iring Nabi. Nak sambut Nabi. Nak escort Nabi. Macam tu. Macam tu lah. Nabi berhenti di Quba. Daripada Quba nak main Madinah, orang-orang Quba pergi sambut tu. Mereka pergi keliling Nabi. Mereka pergi escort Nabi. Mereka bawa pedang. Mana tahu dari Quba nak sampai Madinah mungkin ada musuh ke apa. Mereka pergi keliling Nabi. Mereka pergi jemput Nabi. Mereka pergi keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang pergi escort Nabi tu? Disebut dalam riwayat dalam kitab Imam Bukhari Tarikh Al-Kabir, Tarikh As-Saghir. Dalam kitab Tarikh As-Saghir disebutkan adaduhum 500 minal ansar. Bilangan yang pi sambut Nabi, yang bawa pedang jaga kawal keselamatan Nabi ni 500 minal ansar. 500 orang daripada Ansar ni pergi ke Quba pakat bawa pedang. Itu seronok sungguh lah. Ni iring Nabi, escort Nabi. Kita boleh belajar lah macam tu. Boleh belajar macam tu. Apa yang kita belajar? Contohnya, kita jemput seorang penceramah. Penceramah ni kereta biasa-biasa aja. Kita nak pergi ambil dia dari rumah, tak mampu. Kalau mampu pergi ambil lagi bagus. Pergi ambil, pergi hantar. Pergi ambil, pergi hantar. Itu lagi bagus. Tak mampu nak pergi ambil, kita janji dengan dia, berhenti kat mana-mana, kita pergi sambut. Lagi 5 km, lagi 10 km nak sampai, berhenti tu pergi ambil. Saya pernah bawa Syekh. Saya naik kereta saya lah. Kereta saya kereta Ezora. Ezora ni habis bayar dah. Dia punya warna pun tak elok mana. Saya bawa Syekh dengan kereta saya. Orang yang pandai, dia pergi ambil Syekh di hotel. Kalau tak mampu ambil Syekh ni guna Velfire apa semua, cantik lah sikit kan. Kalau tak mampu macam tu, dia janji, Ustaz Zamri, satgi Ustaz berhenti kat masjid mana-mana, Ustaz parking dalam tu. Tak apa, tahun tu selamat. Ustaz parking dalam tu. Kami akan mai bawa kereta sempoi sikit, kereta Velfire ke apakah. Kita jumpa kat masjid sekian-sekian, 5 km lagi. Kita pergi ambil. Kita ambil Syekh, ambil sekali dengan Ustaz sekali. Jadi kita pergi ke majlis tu, naik Velfire lah. Padahal tadi Ezora je. Faham tak? Kan tak faham? Jadi orang nampak bila Syekh sampai ni,
Bukan Syekh minta pun. Tu cara ikram ke rakyat. Kalau tidak, mai dengan kereta saya, buruk sikit lah. Tu cara dia. Nak pi ambil tu tak mampu, janjilah tak mana-mana. Majlis nak mula 9.30. Pukul 9 kita sampai dah di masjid tu. Siap bagi elok lah pukul 9. Jadi mereka pun ready dengan Ezora ke apa, Velfire, Alphard ke apa ke. Kutip kita tahun tu. Nanti nak balik, pergi hantar balik tahun tu. Tu cara dia. Penduduk Madinah ambil berat cara menghormati, ikram, memuliakan Nabi. 500 anak muda Madinah pi sambut Nabi di Quba, berjalan keliling Nabi, menyatakan mereka betul-betul berjanji nak jaga keselamatan Nabi. Waktu bai'ah ni berjanji, ni tunjuk betul-betul. Pegang pedang, keliling Nabi. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berjalan, mereka ikut keliling. Ada belakang, ada depan, kiri, kanan, pegang pedang. Mana tahu Yahudi Madinah kan nak bunuh Nabi, jaga. 500 orang escort. Masya Allah, seronok. Bayangkan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar jalan, dikelilingi 500 tentera. 500 orang. Itu yang dalam ni kita terjemah. Orang-orang Ansar mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda keluar dari Quba untuk menuju ke Madinah. Mereka sangat gembira dengan ketibaan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar sambil menggalas pedang. Kalau ada bawa senapang apa kan. Macam tu. Ada orang ni buat bunga. Bila tetamu kehormat mai, dipakaikan ribbon bunga lah apalah kan. Ada orang bagi nak ikram lah, nak tunjuk memuliakan. Memuliakan tetamu yang paling mulia. Marhaban bi Rasulillah, selamat datang wahai Rasulullah. Ni nanti sampai di Madinah, orang pakak berbaris kiri kanan, berdiri menyambut ketibaan Rasulullah. Marhaban. Marhaban ni sunat kita ucap, selamat tiba, you are welcome, marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan. Pakak berdiri. Sebab itulah kita pun kalau kita buat majlis selawat, kadang-kadang pengurusi kata jom kita berdiri, kita selawat berdiri. Seolah-olah kita menghayati, seolah-olah kita mentakzim, menghormat Nabi. Kita berdiri seperti mana berdirinya penduduk-penduduk Madinah menyambut ketibaan Rasulullah ke Madinah. Tu berdiri hormat. Cikgu masuk kelas, kita mungkin berdiri. Ada majlis apa? Ketibaan, pengurusi akan buat nada tu. Diumumkan ketibaan Datuk Seri apa kan. Tuan-tuan dan puan-puan diminta berdiri. Berdiri. Nabi tak minta lah berdiri. Dalam sebuah hadis Nabi kata, kalau aku masuk dalam majlis tak perlu berdiri. Nabi tawaduk. Nabi kata tak payah berdiri. Tetapi untuk orang lain Nabi kata, idza jaa karimu qaumin fa akrimu. Apabila pemimpin kaum tertentu datang, muliakan dia. Berdiri hormat dekat dia. Nabi ajak sahabat supaya menghormati pemimpin-pemimpin yang datang ke Madinah. Berdiri, layan, hormat. Untuk diri Nabi tak payahlah. Tapi bukan makna Nabi larang tu tak boleh berdiri. Orang tawaduk, dia tak meminta-mintalah orang hormat. Tapi kita kena hormatlah. Kita kena hormat. Baik. Itu 500 orang pergi sambut Nabi. وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةِ فِي الطَّرِيقِ فَصَلَّاهَا بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذِهِ أَوَّلُ جُمْعَةٍ وَخُطْبَتِهَا فِي الْإِسْلَامِ. Waktu solat fardu Jumaat masuk ketika baginda dalam perjalanan ke Madinah. Dari Quba nak pergi Madinah tu, hari tu hari Jumaat, Nabi berhenti saat sembahyang Jumaat. Yang kemudiannya Nabi isytiharkan tempat sembahyang Jumaat tu sebagai Masjid Jumaat. Ada Masjid Quba, ada Masjid Jumaat, kemudian baru ada Masjid Nabawi. Lalu baginda mendirikan solat Jumaat di situ bersama kaum muslimin yang ada bersamanya. Inilah khutbah pertama dan Jumaat pertama dalam Islam. Penduduk Madinah ni penduduk sembahyang Jumaat lama dah. Makna Jumaat pertama bagi Nabi. Macam tu. Jumaat pertama bagi Nabi. Jumaat pertama bagi Nabi. Adapun bagi orang Islam ni penduduk sembahyang Jumaat lama dah. Sayyidina Mus'ab bin Umair mengumpulkan orang jadi khatib. Sebelum Nabi hijrah lagi, Sayyidina Mus'ab duduk jadi imam dan khatib.
Dan yang buat handbill, buat sebaran ni, buat iklan, buat viral ni, nama dia As'ad bin Zurarah. Kita mengaji dah dalam kitab Tanwir Masalik, jasa Sayyidina As'ad bin Zurarah sebagai orang penting di Madinah dan jasa Mus'ab bin Umar yang jadi tok guru ni, Pak. Di Jumaat ni duk jalan banyak tahun, banyak bulan lah. Banyak bulan lah. Nah, bagi Nabi inilah Jumaat kali pertama yang kemudiannya menjadi Masjid Jumaat. Nama masjid tu Masjid Jumaat. Dekat Bani Auf. Bani Auf macam tu namanya. Waqad kharaja limulaqatihi ahlul Madinah. Dulu saya saya pergi umrah paling last 2019. Selalu kita duduk pergi Masjid Quba ya. Ada sekali tu saya pergi malam. Pergi Masjid Quba malam, tak ada orang, ada tok siok ya. Seronok boleh semayang, tenang, orang pun bukan tak ramai, tak ada orang. Saya dengan sahabat saya Ustaz Hasbullah, kami pergi Masjid Quba malam, ambil teksi pergi malam. Masjid Quba ni kita ambil wuduk siap-siap, ready dengan wuduk, pergi Masjid Quba semayang 2 rakaat, dapat pahala macam buat umrah. Lepas tu kami jalan-jalan pergi cari Masjid Jumaat. Tak jauh pada tu ada Masjid Jumaat. Dan dekat Masjid Jumaat ni ada seorang ulama di Yaman, ulama dari Yaman, nama Habib Zain Sumaid. Dia duduk Madinah dekat Masjid Jumaat. Jadi tepi ziarah lah Habib Zain yang ada dekat, tak jauh daripada Masjid Jumaat. Baik. Waqad kharaja li mulaqatihi ahlul Madinah. Okey, bila Nabi dekat-dekat nak sampai, kan 500 orang escort Nabi, iring Nabi. Hak di Madinah tu pula, orang-orang perempuan, kanak-kanak, hak mana orang tua-tua, hak tak main escort ni pun nak atas bumbung rumah. Dia pun duk tengok. Mana satu Nabi, hak mana satu, kan 500 campur Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, mana 502 orang. Campur lagi dengan sahabat-sahabat yang jalan depan, ramai lah. Ramai. Jadi ni pun nak atas bumbung rumah, pakat duk mengendap-ngendap. Hak mana satu? Hak depan ke belakang? Hak mana? Pakat duk sembang. Bayangkan, riuh rendah hari ketibaan Nabi. Nabi sampai tu tengah hari. Tengah panas. Tengah hari. Naik atas bumbung. Pakat duk tengok. Mana satu? Riuh. Rumah ni, pakat duk tengok mana? Hak depan ke belakang? Orang perempuan kan, biasa orang perempuan ni, dia pun bersembang. Mana? Hak mana? Pakat duk teka. Hak tu kot. Dari kejauhan. Riuh. Bila dah dekat sampai, pakat bernasyid. Ni lah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Ada panjang lagi lah. Penduduk Madinah keluar untuk bertemu Nabi SAW. Hak keluar lah. Hak teh bumbung pun ramai. Mereka keluar bersama isteri dan anak-anak kecil sambil mendendangkan nasyid yang bermaksud Tala'al badru alaina. Bulan purnama telah pun terbit ke atas kami. Min thaniyatil wada'. Dari daerah Thaniyatil wada'. Itu jalan hak Nabi mai tu. Jalan Saniyah al-wada'. Wajib syukru alaina. Kami wajib bersyukur. Syukurlah. Allah pilih tempat kami menjadi tempat Nabi. 10 tahun Nabi duduk. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Syukur. Ma da'a lillahi da' atas apa yang beliau dakwahkan pada agama Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai Nabi yang diutuskan kepada kami. Ji'ta bil amril muta', engkau datang membawa perkara yang wajib ditaati. Okey, kemudian dukhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, nuzuluhu wa hubbul ansar lil muhajirin wa ukhwatul Islam. Nabi memasuki kota Madinah, singgah di rumah sahabat Abu Ayyub al-Ansari. Duduk rumah dia hampir 7 bulan Nabi jadi
menumpang tetamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia ada 2 tingkat. Nabi memilih tingkat bawah. Orang-orang Ansar mengasihi Muhajirin. Orang Ansar ni dia bagi habis. Apa dia ada dia bagi. Tetamu, dia sayang orang hijrah ni. Bagi. Ada yang nak bagi isteri, bagi rumah, bagi tanah. Ya Allah, bagus sungguhlah mereka ni. Bukan kenal lama pun, baru kenal. Kerana Islam dan kerana menghargai pengorbanan orang-orang Muhajirin yang susah payah meninggalkan Mekah, tinggal rumah, tinggal tanah. Sampai tengah jalan ada yang kena pau. Pau tak pau? Macam Suhaib Ar-Rumi. Dia mai ke Mekah meniaga dulu asal. Dia orang Rum. Tapi ayah dia Arab juga. Duduk di Rum. Bila mai ke Mekah meniaga kaya. Abu Jahal kata hang nak keluar bawa kekayaan. Ni hang kaya ni pasal Mekah. Abu Jahal ambil semua harta dia. Syarat nak ke Madinah boleh. Tapi aku pau hang. Ambil duit. Ambil beg dia. Ambil baju dia. Ambil kuda dia sekali, kenderaan. Kalau hang nak pi, aku cabar hang pi jalan kaki selai sepinggang wahai Suhaib. Hang nak pi sangat? Pi ya. Suhaib kata tak apa, hang jangan bunuh aku je. Aku tak bunuh hang, aku cabar. Hang boleh sampai ke jalan kaki. Jalan kaki tuan-tuan. Jalan kaki. Suhaib Ar-Rumi. Jalan kaki yang mana kita kalau naik bas 6 jam. Jauh. Boleh qasar jamak. Dia jalan kaki, dia kaya, dia sanggup. Kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana Islam, sanggup berkorban apa saja. Kita duk nyanyi kecil-kecil dulu. Hijrah itu pengorbanan. Kita nyanyi syok ya. Tapi Suhaib Ar-Rumi dia, Abu Jahal ni ambil habis. Ambil lah. Hang nak ambil. Aku nak pergi sana. Sampai dia jalan berapa hari, kita tak tahulah. Dia tidur, bukan ada RNR, bukan ada kemah. Tidur macam tu. Habuk debu padang pasir masuk dalam mata dia sampai merah menyala mata dia. Sebelah mata dia merah, sebelah lagi alhamdulillah tak merah. Bila dia sampai Madinah, dia jatuh. Dia jalan, dia jatuh. Dia dah lembek dah. Bukan ada orang jual ayak soya, ayak tebu pun kat tepi jalan. Jalan. Panas. Siang, malam, jalan kaki. Sampai juga. Dari jauh Nabi kata, Rabihat tijaratu Abi Yahya. Rabihat tijaratu Abi Yahya. Rabihat tijaratu Abi Yahya. Beruntunglah perniagaan Abu Yahya. Suhaib tu dia punya kunyah dia Abu Yahya. Beruntunglah. Untung besarlah perniagaan Abu Yahya. Untung besarlah. Majulah perniagaan dia. Maju apa? Habis duit. Bagi korang. Dia berniaga dengan Allah. Dia sanggup bayar harga yang mahal untuk dapat syurga. Sehingga Allah turunkan ayat Quran kepada dia. Orang-orang yang Allah Ta'ala beli. Inna Allah hashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli daripada sebahagian orang beriman, khususnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya inna Allah hashtara. Sesungguhnya Allah membeli. Berjual beli. Allah bermuamalah. Transaksi antara Allah dengan dia. Allah beli amwalahum. Semua harta-harta dia. Yang mana dia tinggal kepada kafir Quraisy tu, sebenarnya Allah beli. Bila beli tentu ada bayar. Beli tak bayar tak boleh. Allah membeli harta-harta mereka. Wa amwalahum wa anfusahum. Dan Allah beli jiwa, diri mereka, nyawa mereka. Ada yang mati pun ada. Hijrah, yang tua-tua hijrah, sampai tengah jalan, mati. Nabi baca ayat Quran. Waqa'a ajruhu ala Allah. Pahala hijrah tetap dapat, walaupun tak sampai ke Madinah. Allah beli jiwa, nyawa mereka. Allah bayar apa? Bi anna lahumul jannah.
dengan bayaran untuk mereka syurga. Allah beli harta, Allah beli nyawa mereka, Allah bayar dengan bayaran yang sangat besar, syurga. Ba tu orang panggil ba bayaran lah, saman. Jual ada mabi', ada saman. Bi anna lahumul jannah. Tak kala baginda memasuki kota Madinah, tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah orang Ansar, melainkan mereka semua mempelawa baginda singgah di rumah mereka. Pakat-pakat jemput Nabi. Tengok di bawah. Mereka memegang tali unta yang Nabi tunggang itu. Unta Nabi nama Qaswa. Baginda bersabda, da'uha fa innaha ma'murah. Artinya, biarkan unta ini berjalan kerana ia mendapat arahan dari Allah. Kemudian unta itu berhenti dan duduk di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Unta Nabi duduk parking tu. Dua kali dia duduk depan rumah Abu Ayyub. Mula dia duduk sat. Lepas dia berdiri, dia jalan lagi. Lepas dia jalan, dia U-turn pula. Dia bawa Nabi U-turn. Dia pergi ke depan, dia U-turn, patah balik. Patah balik, dia main duduk lagi sekali depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hak tu duduk terus. Dia tarik handbrake apa semua. Dia pun penat, tak mau jalan dah. Dia duduk terus, tak bangkit-bangkit dah. Nabi kata, biarkan unta ni dia nak berjalan mana, kerana dia mendapat arahan daripada Allah. Di mana unta duduk, di situlah pilihan Allah. Abu Ayyub terus main angkat baju-baju Nabi semua, terus masuk rumah dia. Terus pegang Nabi, salam Nabi, terus heret Nabi masuk rumah dia. Allah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi rumah dia ada dua tingkat. Ada dua tingkat. Sebahagian ulama hadis kata ayat da'uha fa innaha ma'murah ni hadis dia dhaif, tapi tak apalah, dia bukan hadis berkaitan hukum hakam. Ini hadis berkaitan mukjizat. Unta Nabi pun special. Dia boleh pilih rumah mana yang paling sesuai untuk Nabi, dia duduk. Kalau hadis tu lemah pun tak ada masalah, kerana dia bukan hadis berkaitan hukum hakam. Baik. Fanazala 'inda Abi Ayyub Al-Ansari fi ad-dawr al-asfal liyakuna arfaqa bi zairih. Baginda singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan memilih tingkat bawah. Rumah dia ada dua tingkat, tabaqatain, atas bawah. Ia dilakukan agar lebih memudahkan untuk orang-orang datang menziarahinya. Abu Ayyub ni dia kata tak apa ke Rasulullah duduk bawah, saya dengan keluarga saya duduk atas. Ni kami duduk berjalan ni, takut terpijak Rasulullah. Rasulullah duduk atas lah. Takkan kami nak pijak kepala Rasulullah. Sampai macam tu. Bimbang. Nabi kata tak apa. Kamu kan pijak aku. Kamu duduk atas. Kamu jalan. Tu pun ni pun duduk atas. Ni pun jalan ke tepi-tepi tu. Ke tepi-tepi dinding tu. Tak berani berjalan ke tengah. Takut pijak Rasulullah. Subhanallah. Pada satu malam, anak Abu Ayyub ni bagi tumpah ayak. Main biasa budak-budak kan, ada botol ayak, saipak ke macam mana, tumpah. Bila tumpah rumah tu, dia lantai kayu, celah-celah tu kan, ayak boleh menitik bawah. Abu Ayyub ni punyalah takut, dia ambil selimut, dia lap, dia dengan isteri dia, cepat-cepat kita lap, jangan sampai menitik, ganggu Rasulullah di bawah. Ni pun lap. Musim sejuk. Musim tu musim sejuk. Madinah faham-faham je. Kalau sejuk, dia sejuk sungguh. Kalau Mekah tu, dia punya kelembapan udara dia kurang Mekah. Musim sejuk pun kan, sejuk mana Mekah. Musim panas, kalau walaupun darjah dia tu tak tinggi, tapi kalau di Mekah rasa panas sungguh. Pasal dia kekurangan kelembapan udara, pokok tak banyak. Madinah pokok banyak. Ada kebun, kurma, anggur, macam-macam. Hijau. Sejuk. Dia lap dengan selimut dan dia tak ada selimut. Malam tu terketak-ketak lah dia dengan isteri dia. Kerana ayak tumpah, ni pun lap. Dia pun tak boleh selimut. Selimut tu dah basah. Punya hormatnya dia cerita kenangan tu. Dalam kitab-kitab sirah ada cerita macam tu. Kemudian cerita bawang. Isteri dia masak roti. Biasalah orang Arab, orang Pakistan, roti mesti berbawang. Bawang besar belah 4. Kan? Roti nan. Siapa tak bisa makan roti nan mesti dia berbawang.
Kita pun suka makan bawang dengan roti. Tapi Rasulullah jaga bab pemakanan. Sebab tu badan Rasulullah harum, tak busuk. Rasulullah jaga bab-bab makan. Rasulullah makan ke kacang, Rasulullah makan gandum, roti. Roti pula Nabi tak makan roti hak putih-putih, hak lembut tu. Nabi makan hak kerah. Kerana hak kerah tu lebih seratnya lagi. Bagi orang nampak gandum yang tidak berkualiti, tapi bagi Nabi itu seratnya tinggi. Roti Nabi kerah. Bukan hak putih lembut tu. Dan Nabi tak makanlah bawang-bawang ni. Abu Ayyub Al-Ansari sangat suka makan bawang mentah. Bila dia hidang dekat Nabi, Nabi tolak tepi bawang. Nabi makan roti je. Sampai dia tertanya-tanya, haram ke makan bawang? Dia pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, bawang ni haram ke? Tiap-tiap hari saya hidang, Rasulullah tak makan. Rasulullah kata, bukan haram, tapi aku tak suka. Makruh lah, tak suka tu mana makruh? Kerana busuk mulut, nanti peluh pun jadi busuk. Nabi tak mahu. Semenjak hari itu, Abu Ayyub Al-Ansari kata, aku favourite makan bawang. Aku paksa diriku tinggal bawang kerana aku nak sama macam Rasulullah. Ikut Nabi. Dan satu hari dia bawa Nabi ke rumah sahabat yang lain. Sahabat buat kenduri, jemput Nabi. Dia pergi sekali. Sahabat jamu labu, sup labu. Nabi suka sungguh. Nabi tambah-tambah. Bila tanya Nabi, Nabi kata Nabi memang pantang jumpa kan. Kena dengan mulut. Suka sungguh Nabi makan labu. Abu Ayyub Al-Ansari dia tak suka makan labu. Setengah orang kita pun tak mau makan. Angin lah apa kan. Tapi kerana tengok Nabi gemarnya makan labu, Abu Ayyub kata semenjak hari itu favourite aku labu. Aku tak suka tapi paksa makan juga. Yang aku suka aku tinggalkan. Kerana Nabi tinggalkan. Yang aku tak apa lalu lah labu ni. Tak lalu. Ada orang jenis tak lalu. Macam mana kan? Ada orang jenis tak lalu. Ada makanan biasalah sebagai manusia. Ada yang kita gemar, ada yang kita tak suka. Ada orang ikan keli tak lalu. Ada orang pantang ikan keli. Ada orang ikan keli dia rasa geli macam nak tahu. Nama pun keli itu geli. Abang ikan keli tak makan. Kalau sembilang makan. Keli tak makan. Kita keli goreng ke apa, syok. Heran juga ada orang tak makan. Anak penakan saya, nasi tak makan. Lagi pelik. Melayu. Tak makan nasi. Umur 20 lebih dah. Hidup je, makan roti je. Dia main ikut mana, tak tahu Arab kan. Dia tak makan nasi, makan roti. Duduk asrama payah, kena bagi tahu lah. Pihak pengurusan tu, buat mi, bihun, roti. Nasi tak makan, sebiji pun tak boleh masuk. Manusia ni dia Allah Ta'ala rezeki masing-masing kan. Rezeki masing-masing. Baik. Jadi Nabi pilih untuk duduk bawah sebab tetamu nak mai. Kalau atas nanti nak naik tangga apa semua payah. Tangga pun dalam rumah. Sayang sungguh Abu Ayyub ni dia memang dengan Nabi. Allah pilih bukan Nabi pilih. Allah pilih. Ikan keli yang belah tu Ustaz tak lalu tau. Ada orang tak lalu. Ada orang lalu. Tambah-tambah pula orang duk hantar gambar kan. Ikan keli ni pun jamu makan apa. Lagi geli. Macam tu. Arnab lalu lah makan arnab. Ada orang tak. Kalau tak habang tak apa. Setengah orang tak habang dia balun. Dia kata saya sedap. Dia ingat ayam. Habis makan baru kita habang atas. Ni arnab. Allah. Satu macamnya kan. Halal arnab halal dimakan. Siapa lalu makan. Tak lalu tak payah makan. وقد كان الأنصار يحبون من هاجر إليهم ويؤثرونهم على أنفسهم حتى إنهم تنازعوا في نزولهم فحكموا القرعة بينهم فما نزل مهاجر على أنصاري إلا بالقرعة. Orang-orang Ansar sangat mengasihi kaum Muhajirin. Mereka mengutamakan kaum Muhajirin lebih dari diri mereka sendiri. Korban. Mereka berebut-rebut mempelawa kaum Muhajirin menjadi tetamu di rumah mereka. Hingga terpaksa dilakukan proses undian. Cabut undi. Pakat berebut. Dan ni pun jadi macam adik-beradik sungguh. Ukhuwah. Arnab sedap Ustaz. Manis isinya. Sedap. Saya tak apa. Arnab tak apa. Tapi ada orang tak lalu. Dia macam isi ayam kan. Arnab boleh makan. Baik. Mengundi ya. Tidak berebut. Nabi buat ni. Ta'akhi. Ada majlis ta'akhi. Majlis ta'akhi ni mempersedarakan.
Hak tua jadi abang, hak muda jadi adik. Dua beradik. Bukan satu bapa, bukan satu ibu. Tapi jadi dua beradik kamcin. Baik sungguh. Peluk. Sekali peluk tu baik. Sanggup pertahankan keselamatan. Aku pertahankan dia, dia pertahankan aku. Jadi baik. Macam Sayyidina Abu Darda dipersedarakan dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Abdul Rahman bin Auf dipersedarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' tu kata dekat Abdul Rahman bin Auf, saya ada isteri 4 orang. Saya ada rumah 4 buah. Kau nak rumah mana abang? Nak berapa orang isteri abang? Sanggup ku ceraikan. Sampai ke tahap tu, ya Allah. Labu yang Nabi suka, labu Cinderella atau labu kunduk. Hak kita makan buat sayur tu. Ni saya pun tak pastilah buat mana satu. Tapi labu lah, nanti saya cek balik labu yang mana. Hak tak lalu bagi ke ustaz. Betul? Hak tak lalu bagi ke ustaz. Untunglah ustaz. Ustaz hak jenis lalu makan lah. Kalau tak lalu juga, tak payah. Baik. Thumma inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyatan allafat qulubahum wa ja'alaha kasyai'il wahid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersedarakan mereka dengan persaudaraan Islam yang menjinakkan dan menyatukan hati mereka. Lepas itu, ni pakat Nabi kata kita kena bina masjid. Bina masjid. Tanah yang paling sesuai, Nabi tengok lokasi yang paling sesuai, ada tempat orang duk jemuk kurma. Tanah tu hak siapa? Nabi suruh tanya, hak 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim. Maka Nabi membeli. 2 orang anak yatim tu kata, tak apa, ambil lah, kami wakaf, kami nak bagi wakaf. Nabi tak mau. Nabi takut timbul belakang hari penafian. Takut nanti orang nak balik. Biasalah wakaf mulut ni kau boleh kira. Kalau nak wakaf betul, dia kena ada geran, kena ada tulis, kena ada perjanjian kan, kena pindah milik. Keluarga 2 orang anak yatim ni kata, tak apa, ambil je lah, gunalah dulu. Nabi tak mau. Nabi kata, aku nak beli. Tengok bijaknya Nabi. Jadi hak milik sendiri. Nabi beli. Tak mau orang bagi free, tak mau, nak bayar. Waktu hijrah itu, Sayyidina Abu Bakar sediakan 2 kenderaan. Satu kenderaan Sayyidina Abu Bakar bagi free kat Nabi, bagi terus. Nabi kata tak mau. La bithaman, aku nak bayar dengan duit. Kerana bila Nabi bayar, kenderaan tu jadi hak milik Nabi. Hijrah ni pahalanya sangat besar. Nabi nak korbankan duit. Nabi nak kenderaan tu kenderaan Nabi sendiri. Nabi nak bayar. Sayyidina Abu Bakar tak mau jual, nak bagi free. Nabi kata tidak, aku akan bayar. Jual kepada aku. Kalau tak mau jual mahal, jual murah. Janji jual. Aku nak beli. Aku nak jadikan kenderaan ni kenderaan aku supaya tak hilang pahala hijrah. Aku hijrah dengan kenderaanku sendiri. Bukan kenderaan yang kamu hibah, kamu hadiahkan kepada aku. Jual, saya nak beli. Nabi paksa Sayyidina Abu Bakar untuk beli, untuk jual. Nah itu sikap Nabi lah. Kita pun macam tu. Kalau kata bab-bab tanah ni, kalau betul orang nak bagi, kena pindah milik. Kalau bagi macam tu saja, bahaya. Lebih baik kita membeli. Kita beli jadi hak kita. Tidak ada dakwaan di belakang hari. Tidak ada pergaduhan antara kita yang mengimarahkan tanah dengan tuan asal tanah, dengan keluarga dia yang nak berebut balik, nak bergaduh. Semua perlu ada dokumen hitam putih supaya jelas benda tu. Supaya tak timbul lagi perselisihan pendapat, hak siapa. Banyak duk jadi macam tu. Pihak sekolah dah buat sekolah tersergam indah dah, sampai satu hari bergaduh pula. Tuan tanah kata, tak, ni tanah kami. Kami tak pindah milik, ni pun nak ambil balik, ni pun nak takbir. Kami boleh urus. Banyak jadi. Jadi soal tanah ni kena hati-hati. Sebab tu Nabi nak beli. Beli selesai, aku bayar, jadi hak aku. Aku yang wakafkan. Tuan tanah ni banyak dia wakaf, hari wakaf elok. Lama-lama dia dan keluarga dia jadi nak balik tanah tu. Nak balik. Banyak kejadian syaitan berjaya. Syaitan berjaya mengganggu tuan-tuan tanah wakaf ni atau keluarga dia untuk bergaduh dengan orang-orang yang dah buat madrasah. Banyak jadi.
Jadi tuan-tuan pun kalau nak wakaf, wakaf betul-betul. Tukar nama. Dan jangan ada apa-apa kepentingan nak jadi AJK lah, saya wakaf, saya kena jadi pengurusi. Wakaf, lepas tangan. Bagi terus. Kalau wakaf masih ada nak jadi pengurusi, nak jadi apa penasihat, saya wakaf, saya jadi lembaga penasihat, tu tak payahlah. Baik tak payah duk wakaf lah. Wakaf tapi masih menyebok. Nabi tak mahu macam tu. Nabi beli. Dengan Sayyidina Abu Bakar yang baik hati tu pun Nabi kata, tak, saya beli. Kamu ada 2 kenderaan, saya nak beli. Sayyidina Abu Bakar kata, ambil free. Bithaman. Saya bagi ikhlas dekat Nabi. La bithaman. Saya nak bayar. Hang bagi-bagilah, aku nak bayar. Kalau kamu nak bagi, kamu jual murah. Jual tetap jual. Nabi nak jadi hak sendiri. Hijrah guna kenderaan sendiri. Susah payah atas kenderaan sendiri. Nabi kata, aku sangat berharap kepada pahala besar. Bukan disponsor, semua sponsor. Aku nak beli sendiri. Tanah nak bina masjid tu pun beli. Runding orang nak bagi. Tak, beli. Kita beli. Sebab takut orang bagi ni, hati-hati. Orang bagi, sekali dia minta balik. Borok siku, tak borok siku ni pakai apa? Ni pun nak minta balik. Hati-hati. Kawan-kawan yang buat madrasah, buat ma'had, kalau orang bagi tanah, selesaikan dulu tu. Pindah milik. Jangan buat apa lagi. Selesaikan dulu. Tu fix sirah. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia cukup tekan bab ni. Dalam fix sirah dia. Orang bagi tanah untuk buat sekolah, buat madrasah, buat ma'had tahfiz. Orang bagi. Tak usah duk buat apa lagi. Bagi selesai dulu isu tanah. Tak selesai, nanti bergaduh. Itu Nabi dah ajak kita. Perjalanan hidup Nabi ni bukan sekadar cerita, ada pengajaran dia. Kita kata tak apa, haji ni bagus bagi tanah. Dia bagus manis muka dengan kita. Hari ni dia bagus. Kita kutip derma, cari dana, bina ma'had, buat surau, buat sekolah, apa semua. Tahun depan dia bagus lagi. 10 tahun, 20 tahun depan. Dia boleh halau mudir tersebut keluar dari tanah dia. Atas perselisihan pendapat dan sebagainya, syaitan akan berjaya. Oleh itu, kalau nak wakaf, sama ada wakaf kepada Majlis Agama Islam, ataupun pindah milik atas nama sekolah tu sendiri, supaya tak berlaku pergaduhan panjang isu tanah. Siapa yang pernah berpengalaman, dia tahulah hal ni. Okey, kita berhenti dekat ni dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.